پرانی یادیں۔ نئے آدمی 2023۔ اگلے دن وہ ایک پرانے چائے خانے میں ملے جہاں وہ اکثر آیا کرتے تھے۔ جگہ وہی تھی مگر مالک بدل چکا تھا اور انداز تھوڑا جدید ہو گیا تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو، عائزہ نے کہا۔ اپنی چائے کو ہلتے ہوئے وقت سب کو بدل دیتا ہے، زین نے جواب دیا۔ تم بھی بدلی ہو، تمہارے انداز ایک طاقت ہے جو پہلے نہیں تھی۔ عائزہ مسکراتی۔ شاید جدائی نے ہمیں مضبوط بنایا، شاید انہوں نے اپنی زندگی کے ان 6 سالوں کے بارے میں بات کی۔ زین نے اپنے سفر، ملاقاتوں، مشکلات اور کامیابیوں کے بارے میں بتایا۔ عائزہ نے اپنی نوکری، اپنے خاندان اور اپنے چھوٹے سے کاروبار کے بارے میں۔ تم نے شادی نہیں کی؟ زین نے آخرکار وہ سوال پوچھا جو دونوں کے ذہن میں تھا۔ عائزہ نے سر ہلایا۔ نہیں، میرے گھر والوں نے کئی رشتے دیکھے مگر میں نے ہر ایک کو ٹال دیا۔ اس نے زین کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ نہیں، میری زندگی اس قابل نہیں تھی کہ میں کسی کو اس میں شریک کرتا، زین نے کہا۔ یا شاید میں ابھی تیار نہیں تھا۔ خاموشی پھر چھا گئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ عائزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ زین نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تقریر نہیں تھی۔ نہیں عائزہ، کبھی نہیں۔ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح وقت پر کیا گیا تھا۔ اگر ہم ساتھ رہتے شاید ہم دونوں ہی ناکام ہو جاتے۔ تم اپنے کاروبار کو نہیں بنا پاتے اور میں اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو مگر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا ہوتا اگر ہم ڈٹ جاتے۔ ہم اسے کبھی نہیں جان سکیں گے، زین نے جواب دیا، مگر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اب ہم کہاں ہیں اور میرے خیال میں ہم دونوں بہتر جگہ پر ہیں۔ یہ ملاقات ان کے لیے ایک طرح کی بخشش تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی محبت مری نہیں تھی بلکہ بدلی تھی۔ وہ شعلہ نہیں رہی تھی جو بے قابو ہو، بلکہ مستقیم روشنی بن گئی تھی جو اندر سے چمکتی تھی۔ نئے چینلز 2024 کا آغاز ہوا۔ عائزہ کے کاروبار ذات کو ایک بڑا موقع ملا تو دبئی سے ایک بڑے ریڈٹ نے ان کی جیولری میں دلچسپی ظاہر کی اور ایک بڑا آرڈر دینے کی بات کی۔ یہ عائزہ کے خوابوں کی تعمیر تھی مگر اس کے ساتھ ایک بڑا خطرہ بھی تھا۔ اس کارڈ کو پورا کرنے کے لیے اسے پورے وقت کی توجہ درکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اپنی محفوظ ملازمت چھوڑنی پڑے گی۔ ایک رات عائزہ نے اپنے خاندان کو یہ فیصلہ سنایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اس کے والد نے غصے سے کہا۔ ایک مستقبل نوکری چھوڑ کر ایک غیر یقینی کاروبار میں جانا؟ ابا، یہ غیر یقینی نہیں ہے، میرے پاس آرڈ ہے، منصوبہ ہے، اور اگر یہ ناکام ہو گیا پھر کیا کرو گی؟ اس کی ماں نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ عائزہ نے گہری سانس لی۔ اگر ناکام ہوا تو میں کاروبار کو شروع کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر میں نے کوشش نہیں کی تو میں زندگی بھر پچھتاؤں گی۔ سارا، جو اب کہ ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی، عائزہ کا ساتھ دیا۔ امی، اب آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں خواب پورے کرنے چاہیے۔ اب جب بہن نے اپنا خواب پورا کرنے کا موقع پایا ہے، آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ یہ سوال خاموش کر دینے والا تھا۔ اسی دوران زین کو ایک بین الاقوامی میڈیا ہاؤس کی طرف سے ایک شاندار موضوع آیا۔ انہوں نے اسے ایک دستاویزی فلم بنانے کی پیشکش کی جو پاکستان کے دیہی علاقوں میں سماجی کاروباریوں کی کہانیاں بیان کرے۔ اس منصوبے کے لیے اسے اگلے 2 سال کے لیے ملک کے مختصر حصوں میں سفر کرنا تھا اور کچھ وقت بیرون ملک بھی گزارنا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جس کا زین ہمیشہ سے انتظار کرتا تھا، مگر اس بار اس کے ذہن میں نئی فکر تھی۔ عائزہ۔ فیصلے کا وقت 2024۔ عائزہ نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اپنا پورا وقت ذات کو دے دیا۔ پہلے مہینے مشکل تھا۔ آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اسے ایگزیکٹو کی ٹیم بنانی پڑی، معیار کو قائم رکھنا تھا اور وقت پر تسلیم یقینی بنانا تھا۔ ایک شام جب وہ تھکی ہاری اپنے کام سے گھر لوٹ رہی تھی، اس کے موبائل پر زین کا میسج آیا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ایک بار پھر اسی پارٹ میں ملی جہاں انہوں نے آخری بار ملاقات کی تھی۔ اب یہ پارٹ تھوڑا سا بدل چکا تھا۔
नए दरख्त लगे थे, रास्ते मर हुए थे। तुम्हारी नौकरी छोड़ने का फैसला मैंने सुना, ज़ैन ने कहा। तुम बहुत बहादुर हो आयजा। आयजा मुस्कुराई। बहादुर नहीं, मजबूर। मैं अपने ख्वाब को पूरा होते देखना चाहती थी। इसने ज़ैन की तरफ देखा। तुम्हारी पेशकश क्या क्या हुआ? मतलब ने कबूल की। ज़ैन ने हाँ भी सर हिलाया। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का मौका है, मगर इसका मतलब है कि मैं अगले 2 साल के लिए बहुत मसरूफ़ हो रहूँगा, सफ़र करूँगा। आयजा ने दिल ही दिल में एक गहरी सांस ली। तो फिर तुम जा रही हो? हाँ, ज़ैन ने आहिस्ता से कहा। और तुम यहीं रहोगी, अपने कारोबार को आगे बढ़ाओगी? खामोशी छा गई। दोनों जानते थे कि वो एक बार फिर एक मोड़ पर खड़े हैं। पहले दबाव था, खानदान था, माली मुश्किलात थी। अब वो सब नहीं था। अब सिर्फ इनके अपने ख्वाब थे और एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत। आयशा ने आहिस्ता से कहा, ज़ैन, जब हम पहली बार अलहदगी हुए थे तो हमने एक दूसरे को इसलिए छोड़ा कि हम अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहे थे। ज़ैन ने इसकी आंखों में देखा और अब आयशा की आवाज़ में एक नई ताकत थी। अब हम दोनों अपने ख्वाब पूरे करने के रास्ते पर हैं। ज़ैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी शायद अब हम इकट्ठे चल सकते हैं, अपने ख्वाबों को एक दूसरे से अलग किए बगैर। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये रोने के आंसू नहीं थे। ये वो आंसू थे जो तवील सफ़र के बाद मंजिल के नज़र आने पर आते थे। क्या तुम कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि हम अपना सफ़र इकट्ठे शुरू करें? ज़ैन ने कहा, तुम अपना कारोबार चलाओ, मैं अपनी दस्तावेजी फिल्म बनाऊं। हम एक दूसरे के लिए हों, मगर एक दूसरे की राह में रुकावट ना बने। ये पुराना है बेसाख्ता आशिक नहीं था, ये एक शोरी इंतकाम था। दो मुकम्मल अफराद का फैसला कि वो एक दूसरे के सफ़र में साथी बने, ना कि एक दूसरे को मुकम्मल करने वाले। नई शुरुआत। मेले के कुछ महीने बाद ज़ैन और आयशा लाहौर की एक पुरानी इमारत की छत पर खड़े थे। ये वही इमारत थी जहाँ ज़ैन ने आयशा की पहली तस्वीर खींची थी। अब ये इमारत बादल की जा चुकी थी और एक काफ़ी शॉप में तब्दील हो चुकी थी। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी, ऊपर आसमान में सितारे टमटमा रहे थे। तुम्हें याद है? ज़ैन ने आहिस्ता से पूछा। हर बात याद है, आयशा ने जवाब दिया, इसका हाथ थामते हुए। लाइब्रेरी, पार्क, चाय खाना और वो दर्दनाक अलविदा। वो अलविदा हमारे लिए अख्ताम नहीं था, ज़ैन ने कहा। वो महज एक वाक़या था। हमें अब अपने आप को ढूंढने का वक्त दरकार था। आयशा ने सर हिलाया। और अब हम ढूंढ चुके हैं। ज़ैन ने अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। इसने खोलकर आयशा को देखा। अंदर एक सादा सी अंगूठी थी, जिस पर कोई कीमती पत्थर नहीं बल्कि एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था। ये क्या है? आयशा ने हैरत से पूछा। इस शीशे में वो रेत है जो मैंने हमारी पहली मुलाकात वाली लाइब्रेरी के सामने से उठाई थी। ज़ैन ने कहा, हमारे ख्वाब रेत पर बने थे, मगर वक्त ने उन्हें पत्थर की तरह मजबूत बना दिया है। आयशा की आंखें फिर नम हो गई। ये बहुत खूबसूरत है ज़ैन। आयशा, क्या तुम मेरी तरह साथी बनोगी मेरी ज़िंदगी के साथ? इस नए सफ़र में हम शायद रवायती रिश्ते पर ना चलें, मगर हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आयशा ने अंगूठी को देखा, फिर ज़ैन की आंखों में देखा। इन आंखों में वही जज्बा था जो 6 साल पहले था, मगर अब इसके साथ बचती सब्र और गहरी समझ भी थी। हाँ ज़ैन, मैं तेरी साथी बनूंगी, हमारे ख्वाबों की साथी। ज़ैन ने अंगूठी आयशा की उंगली में पहना दी, फिर दोनों हाथ में हाथ डाले। नए तौलम में होने वाले दिन अपने मश्तरा मुस्तकबिल की दूसरी तरफ देखने लगे। नीचे शहर की रोशनियां टमटमा रही थी, हर रोशनी एक नई कहानी, एक नया ख्वाब। और ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था, जैसे इनके नए सफ़र पर मुबारक कबार दे रहा हो। कहानी का अख्ताम किसी वाज़ेह हाँ या नहीं पर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत पर होता है। ये इश्क की फतह नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, सब्र और तरक्की की कहानी। ये बताती है कि मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं होती, बल्कि बदलती है, बचता होती है, और अगर वाकई मजबूत हो तो वक्त के साथ और भी गहरी हो जाती है। रेत पर बने ख्वाब मिट तो सकते हैं, मगर अगर इन्हें पत्थर की तरह तराशा जाए तो वो हमेशा कायम रहते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।